பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. காமக்ரோதங்களில் காமத்திற்கு ரூபகமாயிருப்பது அம்பாளுடைய பாசம். பாசம் என்றால் கயிறு. யமன் வீசுகிற கயிற்றை யம பாசம் என்கிறோம் அல்லவா? ஆசை என்பதற்கும் பாசம் என்கிறோம், தாய்ப்பாசம் என்கிறோம். ஆசைதான் காமம். கயிறு போட்டு கட்டுகிற மாதிரி ஆசை நம்மை பந்தப்படுத்துகிறது. குரோதத்திற்கு ரூபகம் அங்குஷம். கோபம் என்பது அங்குஷத்தால் போட்டு குத்துகிற மாதிரியானது. பிரத்தியானை இல்லை. அவன் நம் கோபத்தை லட்சியமே பண்ணாமல் கூட போவான். நம்மையே தான் நாமே நம்முடைய கோபத்தால் குத்திக் கொண்டு அங்குஷ குத்தாக குத்திக் கொண்டு புண்படுத்திக் கொள்கிறோம். கோபத்தில் ஒருத்தன் எனர்ஜி எவ்வளவு வேஸ்ட் ஆகிறது என்று நவீன சயின்ஸ் படி சொல்கிறார்கள். இதிலே வேடிக்கையாக சாஸ்திரங்களுக்கும் ஒத்துப்போவதாக இன்னும் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால், நமக்கு ஒன்றை பிடிக்காமல் புகைந்து கொண்டு கோபப்படுவது நம் சக்தியை வேஸ்ட் செய்கிறது என்றால், ரொம்பவும் பிடித்து சந்தோஷமாக காமத்தில் போகிற போதுதான் அதைவிடவும் ஜாஸ்தி சக்தி வேஸ்ட் ஆகிறது என்கிறார்கள். ஹித சத்ரு என்பார்கள். அப்படி நல்லது மாதிரி இருந்து கொண்டே குழியை பறிப்பது காமம். அங்குஷம் என்றால் யானை. ஞாபகம் உடனே வருகிறது. பாசமும் யானை சம்பந்தப்பட்டதுதான். யானையை எப்போதுமே கட்டுத்தறியில் சங்கிலி போட்டு கட்டித்தான் வைக்க வேண்டும். அந்த சங்கிலி பாசம்தான். காமமும் குரோதமும் யானை அளவு பெரிய பரிமாணமுடையவை என்பதாலேயே பாசாங்குஷத்தால் அவற்றை அடக்குவதாக காட்டுவது. காம குரோதங்களை அடக்குவது என்றால் என்ன? அவை முளைக்கிற மனசை அடக்குவது என்றே அர்த்தம். அந்த மனசை மத யானையாகவே ஆச்சாரியாள் சிவானந்த லகரியில் சொல்லி இருக்கிறார். ஹிருதயமதேபம் என்று ஸ்லோகம் 96. மத இபம், மத யானை. அம்பாள் பாசாங்குஷையாக இருப்பதற்கு ஒரு விளக்கம். இவையும் கூட அவள் லீலை, அவளுடைய மாயையின் பிரதான அங்கங்கள் என்று பார்க்க வேண்டும் என்பது. இன்னொரு விளக்கம், அம்பாள் நம்மிடம் பாசம் வைத்து தன் கையில் உள்ள பாசத்தால் நம்மை கட்டி நம்முடைய மற்ற பாசங்களில் இருந்து இழுத்து அவளை ஆசையுடன் அம்மா என்று கட்டிக்கொள்ளும்படி பண்ணுகிறாள். பற்றற்றான் பற்றை தருகிறாள். அதே போல நம்முடைய கோபத்தின் மேல் அவள் கோபித்துக் கொண்டு அந்த கோபத்திற்கு உருவமான அங்குஷத்தால் அதை குத்தி அடக்கி சாந்தமாக்குகிறாள் என்பது. இந்த இரண்டையும் சொல்லிவிட்டு அப்புறமே தனுர்பாணங்களை பற்றி சகஸ்ரநாமத்தில் சொல்லி இருக்கிறது. பொதுவாக சொல்வது தனுர்பாண பாசாங்குசம் என்றாலும் மாற்றி பாசாங்குசத்தை முதலிலும் அப்புறம் தனுர்பாணத்தையும் சொல்லி இருக்கிறது. இதுதான் யுக்தமாகவும் தெரிகிறது. முதலில் தனுர்பாணம் என்றால் அந்த இரண்டும் மன்மதனுக்கே முக்கியமாக நினைக்கப்படுபவை அல்லவா? அதையே அம்பாளுக்கும் சொன்னால் அவளுடைய முக்கியத்துவம் தெரியாது. அது மாத்திரமில்லை, மன்மதனால் ஏற்படும் சிருஷ்டிக்கு பந்தத்துக்கு அம்பாள் தான் நிஜமான காரணம் என்பதால் அந்த 2 ஆயுதங்கள் இவள் கையில் இருந்தாலும் பந்த மோச்சனியும் அவள்தான் என்பதை மறக்கவிடக்கூடாது. மன்மதனின் தனுர்பாணங்களே கூட அவள் கைக்கு இடம் மாறிய போது
பந்த மோசனத்தை குறிப்பவைதான் என்றாலும் இந்த விஷயத்திற்கு அப்புறம் வருகிறேன். அந்த இரண்டை முதலில் சொன்னால் மன்மதனுக்கு இவள் ஒரு காப்பிதான் என்ற மாதிரியான எண்ணமே ஏற்படும். அப்படி ஆகாமல் இருக்கத்தான் அம்பாளுக்கென்றே புவனேஸ்வரி முதலான ரூபங்களில் உள்ள பாசாங்குசங்களை முதலில் சொன்னது. அநேக காமங்களில் ஒன்றான சிங்கார காமத்திற்கு மாத்திரம் அதுதான் ரொம்ப வலிமையாக ஒருத்தனை சறுக்கி விழ பண்ணுகிறது என்பதால் இக்ஷுதனுஷ் புஷ்பபாணங்கள் என்று தனியாக வைத்திருக்கிறதென்றால் அத்தனை விதமான காமத்திற்குமாக பாசத்தையும் அது மாத்திரமில்லாமல் அதற்கு எதிர் சக்தியான கோபத்தை காட்டுவதாக அங்குஷத்தையும் வைத்திருக்கிறது. அவற்றை முதலில் சொல்லிவிட்டால் அவளை நன்றாக தெரிய பண்ணுவதாக, சிரித்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவதாக ஆகிறது. காமத்தின் நிறைவேறாத ரூபம்தான் குரோதம். ஆசை நிறைவேறவில்லை, தோற்று போச்சு என்றாலே கோபம் உண்டாகிறது. அவளிடமே ஆசை, கோபத்திடம் கோபம் என்று அர்த்தம் பண்ணும்போது அந்த பாசாங்குஷமே பந்த மோசனமும் ஆவதால் அம்பாள் தத்துவத்தை முற்றிலும் சொன்னதாக ஆகிவிடுகிறது. ராகத்திற்கு பாசம், குரோதத்திற்கு அங்குஷம் என்று சொன்னதற்கப்புறம் சகஸ்ரநாமத்தில் மனோரூபேக்ஷு கோதண்டா பஞ்சதன்மாத்திர சாயகா என்று 2 பெயர்கள் தனுசையும் பானத்தையும் குறித்து சொல்லி இருக்கிறது. மனசின் ரூபமான இட்சு கோதண்டம் கரும்புவில் 5 தன்மாத்திரைகளின் ரூபமான பானங்கள், இவற்றை உடையவள் என்று அர்த்தம். தன்மாத்திரை என்றாலும் இங்கே தன்மாத்திரைகளை அனுபோகம் பண்ணும் பஞ்சேந்திரியம் என்றுதான் அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும். மன்மதனின் கையில் உள்ள 2 தான் அவனை தன்னுடைய அதிகாரியாக கொண்டு லோகத்தில் சிற்றின்பக் காமத்தை உண்டு பண்ணுபவள் அகிலாண்ட சக்கரவர்த்தினியான அம்பாள்தான் என்று தெரியப்படுத்துவதற்காக அந்த 2 இவளிடமும் இருக்கின்றன. ஆனால் அது மட்டும் இல்லை, பாசாங்குஷங்கள் எப்படி பந்தம் மோக்ஷம் 2ஐயும் காட்டுவதாக சொன்னேனோ அப்படியே இந்த 2ம் கூட மன்மதன் கையில் உள்ள போது சிற்றின்பக் காமத்தில் மனுஷனின் மனசை அந்த தனுசும் பஞ்சேந்திரியங்களை அந்த பஞ்ச பானங்களும் தள்ளுகின்றனவென்றால், அம்பாளுடைய ஹஸ்தத்தில் உள்ள போதோ அதே தனுஷ் பேரின்பமான மோட்ச காமத்தில் மனசை இழுத்துச் சேர்க்கிறது. அந்த பானங்களும் மோட்ச காமத்தில் அம்பாளுடைய ஸ்தோத்திர கீர்த்தனங்களையே கேட்க வேண்டும், அம்பாளுடைய சரணார விந்தங்களை ஸ்பர்சிக்க வேண்டும், அவளுடைய ரூபத்தை தரிசிக்க வேண்டும், அவளுடைய சரணாதீர்த்தாமிரதத்தை ருசிக்க வேண்டும், அவளுடைய நிர்மால்ய புஷ்பங்களை வாரி போட்டுக்கொண்டு திவ்ய சுகந்தத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதாக பஞ்சேந்திரியங்களையும் திருப்பிவிட்டு பரிசுத்தப்படுத்தி விடுகின்றன. மன்மதனிடம் இருந்தபோது எந்த தனுர்பானங்கள் நம் மனசையும் புலன்களையும் வெளிமுகப்படுத்தி அல்பமான விஷய சுகங்களில் கொண்டு தள்ளிற்றோ அந்த தனுர்பானங்களே அம்பாளிடம் இருக்கும்போது அந்த விஷயங்களுக்கு காரணமாகவும் நித்திய சுகமாகவும் இருக்கும் அவளிடம் நம் மனசை இந்திரியங்களை திருப்பி விடுகின்றன. அதே ஆயுதங்கள் இடம் மாறினதால் பிரயோஜனமே மாறிவிடுகிறது. நம்மை தீர்த்து கட்டிவிட வேண்டும் என்று திருடன் கத்தியை காட்டுகிறான். அதே கத்தி நம் கைக்கு வந்துவிட்டால் அவன் ஓட்டம் பிடிக்க வேண்டியதுதானே. மன்மதன் கையில் இருந்த போது கருப்பம் சாராகவும் புஷ்பங்களிலிருந்து தேனாகவும் காமரசம் பொழிந்து லோகத்தை மயக்கி சிற்றின்பத்தில் சிக்க வைத்தது. அம்பாள் கையில் அதே 2 ஆயுதங்கள் அவளுடைய கருணாரசத்தை பொழிகின்றன. பிரதியாக நமக்கு தாயாரிடம் பக்தி ரசம் பெருகுகிறது. அவளுடைய கருணையும் நம்முடைய பக்தியும் ஒன்று சேர்ந்து ஏற்படும் ஆனந்த பிரவாகத்தில் தன்னை மறந்து பேரின்பத்தை அனுபவிக்கிறோம். தான் மயங்குவது மாயை, மகா கெட்டது. தன்னை மறப்பது ஞானம், நல்லதிலெல்லாம் நல்லது. இப்படி அம்பாளிடம் ஒன்றை இடம் மாற்றினால் நிகிருஷ்டமானதே நீச்சமானதே உத்கிருஷ்டமாகிறது, உயர்ந்ததாகிறது என்பதை பார்க்கும்போது நாம் பண்ணிக்கொள்ளும் அலங்காரத்தை எல்லாம் இடம் மாற்றி அவளுக்கு பண்ணிவிட்டால் உயர்ந்த பிரயோஜனத்தை அடையலாம் என்று புரியும்.
நாமே அலங்காரம் பண்ணிக்கொண்டால் அது அகங்காரத்தை கொடுக்கிறது. அந்த அலங்காரத்தை அவளுக்கு பண்ணி பார்த்தாலோ அது அகங்காரத்தை கெடுக்கிறது. சுருக்கமாக சொன்னால் இந்திரிய நிகிரகத்தை அம்பாள் கையில் உள்ள புஷ்ப பானமும் மனோ நிகிரகத்தை இட்சுதனுசும் அனுகிரகித்து விடுகின்றன. இது ஏற்பட்டு விட்டால் அப்புறம் ஞானம்தான், மோட்சம்தான், வேறே ஒன்றும் வேண்டாம். பஞ்சபாணம் சுத்தப்படுத்துகிற பஞ்சேந்திரியங்களையும் இட்சுதனு சுத்தப்படுத்துகிற மனசையும் சேர்த்து 6 கரணங்கள் என்று சொல்வதுண்டு. வண்டுக்கு 6 சரணங்கள் இருப்பது போல ஒரு ஜீவனுக்கு இந்த 6 கரணங்கள். தம்முடைய ஜீவன் ஒரு 6 கரண சரண வண்டு என்றும், அது எப்படி ஒரு வண்டு தாமரை பூவுக்குள்ளே போய் அப்படியே புதைந்து விடுமோ அப்படி அம்பாளின் பாத தாமரையில் புதைந்து விட வேண்டும் என்றும் நம்முடைய ஸ்தோத்திரத்திலேயே ஆச்சாரியாள் கடைசியில் சொல்கிறார். நிமஞ்சன் மஜ்ஜீவகா கரண சரணகா ஷட்சரணதாம். ஸ்லோகம் 90. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. நம்ம இப்போ யது மகாராஜாக்கு தத்தாத்திரேயர் அவதூதர் தன்னுடைய குருமார்களை பற்றி ரொம்ப விவரமாக சொல்லிகிட்டு இருக்கிறத ஆராய்ச்சின்னு வந்துட்டுருக்கோம். நம்ம முதல்ல பூமியை பற்றி சொன்னார். பூமிக்கிட்டேருந்து நான் பொறுமையை கற்றுண்டேன்னு சொன்னார். பூமிக்கு அடுத்தாப்பில் அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம்னாக்க வாயுவை பற்றி சொன்னார். அவர் வாயு பற்றி சொல்லும்போது எப்படி வாயு பல இடங்களை தாண்டி போகிறது, மலைகளை தாண்டி போகிறது, காடுகளை தாண்டி போகிறது, நதிகளை தாண்டி போகிறது, எதை தாண்டி எப்படி போனாலும் அது நல்ல வாசனையை தாண்டி போனாலும் கெட்ட வாசனையை தாண்டி போனாலும் எதையுமே அங்கங்கே விட்டுட்டு எதையுமே தான் ஒட்டாத போயின்னு இருக்கு அப்படின்றத பற்றி நாம்பளும் எங்கே போனாலும் எங்கே இருந்தாலும் எதுலையும் ஒட்டாத இருக்கணும், எதுவும் நம்மளை பாதிக்கப்படாது அப்படின்ற சொல்கிறத நம்ம பார்த்தோம். இந்த வாயுவை பற்றி சொல்லும்போது ஒரு முக்கியமான ஒன்று, அது பஞ்ச பிராணம்னு சொல்லுவா. அந்த வாயு நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகும்போது 5ஆ பிரியறதுன்னு நான் சொன்னேன். பிராணன், அபானன், வியானன், சமானன், உதானன்னு. பிராணனை தவிர மீது எல்லாமே அதது வேலையை செஞ்சுட்டே இருக்கும் உள்ளுக்குள்ளேயே இருந்துட்டு. இந்த பிராணன் மாத்திரம் அந்த ஆக்சிஜன் சொல்கிறோம் இல்லையா, அது உள்ளுக்கும் வெளியிலையும் போயிட்டு வந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட 15,000 16,000 தடவை அது சுவாசம் போயின்னு இருக்கு. அந்த பிராணன் இல்லைன்னு சொன்னாக்க இந்த ஜீவன் வெளியில் போயிடும், சைத்தன்யம் போயிடும். சைத்தன்யம் போயிடுதுங்கிறது தான் சில பேர்லாம் சொல்லுவா. என்னாச்சு, அவர் செத்து போயிட்டாருங்க அப்படிமா. செத்து போயிட்டாருங்கிறதுல அது சத்து போயிடுதான். உள்ள இருக்கக்கூடிய சத்தானது, அந்த சைத்தன்யமானது அது வெளியில் போயிடுது. அந்த பிராணன் போன உடனே அந்த சத்தும் போயிடுது. அதை தான் வாழலாம் செத்து போயிட்டாங்க அப்படிங்கிறா இல்லையா. அது ஒரு சமயத்தில் பிரம்மா கிட்ட போய் பஞ்சேந்திரியங்களை ஞானேந்திரியங்களை 5 போய் சொல்லித்தான், நாங்கள் இல்லைன்னா இந்த ஆத்மாவுக்கு ஒன்றுமே புரியாது, இந்த ஜீவனுக்கு ஒன்றுமே புரியாது, எல்லாத்தையும் அறியக்கூடிய சக்தியை நாங்கள் தானே பண்ணுறோம், அந்த தன்மாத்திரைகள் எல்லாம் உணரக்கூடியதை, எங்களுக்கெல்லாம் லீவு வேணும்னு கேட்டான். அவர் சொன்னால் ஒட்டுமொத்தமாக லீவில் போடக்கூடாதுங்களா, ஒருத்தர் ஒரு வாரம் போங்க அப்படின்னா. இது ஒன்று ஒரு வாரம் போச்சு. என்ன நினச்சிட்டு இருந்தது மனசுலன்னா, நம்ம இல்லைன்னு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி. ஆனால் கண்ணு இல்லாதையும் ஒருத்தரால் வாழ முடிஞ்சது, கை கால் இல்லாத வாழ முடிஞ்சது, காது கேட்காத வாழ முடிஞ்சது, இதில் வாசனையை தெரிஞ்சுக்காத வாழ முடிஞ்சது, சாப்பிடாத கூட ஓரளவுக்கு வாழ முடிஞ்சது இவாளால்.
ஆனால் திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ணிட்டு இந்த பிராணனும் பிரம்மா கிட்ட கேட்டுது, உள்ளுக்குள்ளே இருந்துட்டே வேண்டின்றது, எனக்கு ஒரு வாரம் லீவு கொடுங்களேன், நானும் போயிட்டு வரேன்னு. அப்போ சொன்னாராம், நீ ஒரு நிமிஷம் லீவில் போனாலே இவாள்லாம் இயங்காத போயிடுவா, நீ ஒரு வாரம் லீவு கேட்குறியே அப்படி. எதுக்கும் நான் மற்ற இந்திரியங்களை கூப்பிட்டு கேட்குறேன். மற்ற இந்திரியங்களை கூப்பிட்டு கேட்ட உடனே தான் அதுகளுக்கு புரிஞ்சுது, ஐயையோ இந்த பிராணன் இல்லைன்னா நாமெல்லாம் இயங்கவே முடியாது, அப்படி இருக்கச்சு இது லீவில் போகிறேன்னா நாமெல்லாம் என்ன கதை ஆறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஜீவனும் சொல்லித்தான், வேண்டாம் வேண்டாம் அவனுக்கு ஒரு க்ஷணம் கூட லீவு கொடுக்காதீங்கோ, கொடுத்தல நாங்கள்லாம் இல்லாத போயிடுவோம். இது என்ன இந்த பிராணனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றி சொல்கிறதுக்காக சொல்கிறது. ஆனால் அந்த பிராணன் இருக்கிற வரைக்கும் தான் மனுஷன். அந்த பிராணன் இல்லைன்னா மனுஷன்னு சொல்கிறது இல்லையா, அது இதுன்னு தானே சொல்கிறேன். திருமூலர் கூட ஒரு பாட்டில் சொல்கிறார், அடப்பண்ணி வைத்தார் அடிசிலை உண்டார் மடக்குடியாரோடு மந்தனம் கொண்டார் இடப்பக்கம் சற்றே இறை நொந்ததென்றார் கிடக்கப்படுத்தார் கிடந்து ஒழிந்தாரே என்றார். ஒருத்தர் என்ன பண்ணார்னாக்கா, நான் போய் இதுக்கு வயலுக்கு போயிட்டு வரேன், நீ அடையெல்லாம் பண்ணி வை, அடிசல்லாம் பண்ணி வைன்னு வயலுக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தாரான். வயலுக்கெல்லாம் போயிட்டு குளிச்சுட்டு அந்த இதெல்லாம் விளைச்சலாம் பற்றியெல்லாம் மேற்பார்வையெல்லாம் பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு வந்தாரான். வந்துவிட்டு அந்த அடையெல்லாம் சாப்பிட்டார். அடிசல் அக்கார் அடிசல் வெடிந்தா அன்னைக்கு விசேஷமாக அதையும் சாப்பிட்டார். பார்த்து மாமியோட ரொம்ப சந்தோஷமாக சௌக்கியமாக அன்றைக்கி பொழுதை கழித்தார். திடீர்னு என்ன ஆச்சுன்னா எனக்கு இடது பக்கத்தில் மாரில் வலிக்கிறதுன்னார். படுத்துண்டவர் படுத்துண்டது தான் ஒரு இடி, அப்புறம் எழுந்திருக்கவே இல்லை அப்படின்னார். இவ்வளோதான் வாழ்க்கைன்னார். சரி இவ்வளவு தானே அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்தது தொடர்ந்து இன்னொரு விஷயத்தையும் அவர் சொல்கிறார் பாருங்க. நினச்சாலே மனசு அப்படியே பகீருங்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த படுத்தவர் போனது தான் அப்படின்றது சரி. அதுக்கப்புறம் நடந்த என்ன கதை தெரியுமா? ஊரெல்லாம் ஒன்றாய் கூடி ஓவென்றொல்லிக்க அழுதிட்டு, அதுக்கப்புறம் என்ன பேரினை நீக்கி பிணம் என்று பெயரிட்டு சூறை வெங்காட்டிடை கொண்டு போய் சுட்டிட்டு நீரில் மூழ்கி நினைப்பு ஒழிந்தாரே என்ன. அது ஊரெல்லாம் கூடி எல்லா ஜனங்களும் கூடிட்டார். அடடா நேற்று வரைக்கும் இருந்தாரு, இதோ இப்போ அரை மணி நேரம் என்னுடைய பேசினாரே, என்னாச்சு அவருக்கு என்னாச்சு? ஊரெல்லாம் அப்படி கூடினாலாம். ஒலிக்க அழுதுட்டு சுதாகரெல்லாம் ஓன்னு அழுதாலாம். ஐயோ இவர் எவ்வளோ பேருக்கு எவ்வளோ நல்லதெல்லாம் பண்ணியிருக்கார், இவர் இல்லாத எங்களுக்கெல்லாம் கை ஒடிஞ்ச மாதிரி ஆயிடுத்து, இவர் மாதிரி நல்ல மனுஷா கிடைப்பாளான்னு. அடுத்த க்ஷணம் என்ன, அவருக்கு இன்னொரு பேர் வச்சுருந்தது முன்னாடி, அந்த பேரெல்லாம் எடுத்துவிட்டா. பேர் எடுத்துகிட்டு என்ன இனிமேல் என்னன்னு கூப்பிட்றா, அதுக்கு பேர் பிணம்னு பேர் வச்சுவிட்டா. பாடிங்கிறான் இல்லையா, என்ன வர வேண்டியாவெல்லாம் இருந்தாச்சா, எடுத்துட வேண்டியது தானே, ஆக வேண்டியது மேலே பாருங்க எல்லாருக்கும் சொல்லியாச்சா அப்படின்லாம் கேட்குறா இல்லையா, அது மாதிரி பிரணம்னு பேர் வச்சுவிட்டா. பிரேத்தம்னு சொல்கிற மாதிரி அது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறா, சூரியங்காட்டடை கொண்டு போய் சுட்டிட்டு, எங்கே இந்த ஸ்மசானத்தை கொண்டு போய் அங்கே அதை எரிச்சுவிட்டு, எரிச்சதோடு இல்லை அங்கேயே பக்கத்தில் குளம் குட்டை நீர் நிலைகள் எதாவது இருந்ததுன்னா அதில் நீரினில் மூழ்கி அங்கேயே ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இவனை பற்றி நினைப்பையும் ஒழித்தார்களாம். இனிமேல் இவனை பற்றி எதுக்கு நினச்சிக்கணும், அந்த இவனுடைய நினைப்பு கூட இல்லாத மாதிரி போயிட்டா அப்படிங்கிறார். இப்படி ஒரு உலகத்தில் மக்கள் எப்படி ஒருத்தரை மதிக்கிறாங்கிறத பார்த்து இந்த பிராணன் போயிடுத்தோன்னு அதுக்கப்புறம் இந்த ஜீவன் போனப்புறம் இந்த உடம்புக்கு எந்த விதமான மரியாதையும் கிடையாதுங்கிறத திருமூலர் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார். அதனால் வாயுவனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டோன்னா, வாயு எல்லா ஜீவன்களையும் உயிரோடு வைத்திருப்பதற்கு அது உபகாரம் பண்ணுகிறது அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். இதையும் அவதூதர் ரொம்ப அழகாக தன்னுடைய யது மகாராஜாவான சிஷ்யனுக்கு ரொம்ப அழகாக எல்லாத்தையும் சொல்லின்னு இருக்கார். இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா அடுத்ததை பற்றி சொல்ல போகிறார். என்ன சொல்ல, வாயு பற்றி சொன்னார். வாயுக்கு அப்புறம் என்னது, ஆகாசம். ஆகாசத்தை பற்றி சொல்லும்போது ஆகாசம் பறந்து விரிந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது. அந்த ஆகாசத்துக்குள்ளே அண்டச்சராச்சரங்கள் எல்லாமே இருக்குது, அகில உலகங்களும் இருக்குது. ஆகாசங்கிறது தான் வெளி, வெட்ட வெளி அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த வெளிங்கிறது வெளியிலே எல்லாமும் இருக்கிறது, எல்லாத்துக்குள்ளேயும் அந்த வெளியும் இருக்கிறது. இது தானும் எல்லா இடத்துலையும் இருப்பதாக தெரிகிறது, தன்னுள்ளும் எல்லாம் இருப்பதாக தெரிகிறது. ஆனால் வெளியின்னு ஏதாவது ஒரு ஜடப்பொருளோ இல்லை, அது ஜடப்பொருளும் இல்லை, திரவப்பொருளும் இல்லை, வாயு இல்லை, எதுவும் இல்லை.
ஆனால் வெளிங்கிறது ஒன்றை பார்க்க முடியுமோ? பார்க்க முடியாது. ஏதாவது ஒரு பொருள் அங்கே இருக்கும்போது இது ஒரு வெளியில் இருக்கிறது அப்படின்னு தான் நம்மளால சொல்ல முடியும். தவிர இந்த வெளிங்கிறதுக்கு தனியான ரூபம் இருக்கும். அது மாதிரி நாமளும் என்ன பண்ணணுமான்னு, எங்கே இருந்தாலும் எது நம்மகிட்ட எதுவும் நம்மளது இல்லை. அண்ட சராச்சரங்கள் அந்த ஆகாசத்துக்குள்ள இருந்தாலும் அது எதுவும் சொந்தம் கொண்டாடலை. அதே மாதிரி எல்லாத்துக்குள்ளேயும் அந்த ஆகாசம் இருந்தாலும் அந்த பராகாசமும் அந்த சிதாகாசமும் ஒன்று தான் அப்படிங்கிற மாதிரி, அந்த பானைக்குள்ள இருக்கிற ஆகாசம் பானை உடைஞ்ச பொண்ணு அது அப்படியே பெரிய ஆகாசத்தோட கலந்து விடுற மாதிரி இந்த ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒன்று தான். இது எதையும் சார்ந்து இல்லை, இதையும் எதுவும் சார்ந்து இல்லை, இதுக்கும் எதுவும் சொந்தம் இல்லை, இதுவும் எதுக்கும் சொந்தம் இல்லை அப்படின்னு அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் கத்துண்டேன் ஆகாசத்துக்கிட்டேருந்து அப்படின்னார். சரி, ஆகாசத்துக்கிட்டேருந்து இது கத்துண்டாரு, தண்ணீர்கிட்டேருந்து என்ன கத்துண்டேன்னு சொல்றாரு. அடுத்தது தண்ணீர் அது பெரிய கடல்ல தண்ணீரா இருக்கும். கடலுக்கு சேரக்கூடிய நீர் எதுலேருந்து வருதுன்னா ஆற்றின் மூலமாக வருகிறது. அதில் இருக்கும்போது அதுக்கு ஆறுன்னு பேர். அதுவே பெரிய ஏரியில் இருக்கும்போது தண்ணி பெரிய பெரிய சமுத்திரத்துக்கு அடுத்தது ஏரி தான் பெருசுன்னு சொல்லுவா. ஏன்னா அங்கே தான் தண்ணி தங்கி இருக்கும். ஆற்றில் கூட ஓடிண்டே இருக்கும் தண்ணி. ஏரியில் பெரிய தண்ணி. ஏரிக்கு அடுத்தது குட்டை, அதில் கொஞ்சமாக இருக்கும். குளம் குட்டைன்னு சொல்கிறோமோ இல்லையோ. குளம்னா கொஞ்சம் பெரியது, குட்டைங்கிறது கொஞ்சம் சின்னது. குளம்ங்கிறது கொஞ்சம் ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கும், முக்கால்வாசி கோவிலை சார்ந்ததாக இருக்கும். குட்டைங்கிறது அங்கங்கே ஒரு கிராமத்தில் அவாவா குளிக்கிறதுக்கு மாடு குளிப்பாடுறதுக்கு இப்படிலாம் இருக்கும். அதுக்கு ஏதோ ஒரு காவாலேருந்து தண்ணி வந்துன்னு இருக்கும். அப்புறம் அவாவா வீட்டில் கிணறுன்னு ஒன்று இருக்கும். இப்போ தான் போர்வெல் தான் வந்துடுது. எங்கே இருந்தாலும் தண்ணி தான். தண்ணியினுடைய குணம் மாறாது. அப்படி குணம் மாறாத அந்த தண்ணி எங்கேருந்து எடுத்தாலும் தூய்மையானது. இப்போ நம்ம அதில் கொண்டு போய் சாக்கடையை கலந்துடுறோம், குப்பையை கொண்டு போய் போடுறோம், அதை விஷம் ஆக்கிட்டோமே தவிர உண்மையான நிலையில் பார்த்தோன்னா நமக்கு தண்ணியினுடைய குணம் என்னன்னா சுத்தமானது. காற்றுக்கு அடுத்தது மனுஷனுக்கு அத்தியாவசியமான தேவை என்னங்கிறத தண்ணி தான். ஸோ அந்த தண்ணி இப்போ நம்ம இவாளெலாம் சொல்கிறா இல்லையா, சயின்டிஸ்ட்லாம் 2 பங்கு ஹைட்ரஜனும் 1 பங்கு ஆக்சிஜனும் H2O அது சேர்ந்ததுன்னா தண்ணின்னு சொல்கிறா இல்லையா. இது அந்த காலத்திலே சொல்லிட்டா நம்ம முனிவர்கள்லாம். தண்ணீர் என்பது 2 வாயுக்களின் கூட்டு சேர்க்கை அப்படின்னு அந்த காலத்திலே சொல்லிட்டா. அவள் எந்த லேபில் போய் டெஸ்ட் பண்ணா, ஒன்றுமே இல்லாத அவளே ரொம்ப அழகாக சொல்லிட்டா. அப்பேற்பட்ட தண்ணீர் நீரின்றி அமையாது உலகம் அப்படின்னு கூட வள்ளுவர் சொல்கிறார் இல்லையா. அதனால அது வானத்திலேருந்து அது மழையாக பெய்யறது முதல்ல சமுத்திரத்தில் இருக்கு. சூரியன் அந்த தண்ணீரை ஆவி ஆக்கி மேலே அனுப்புறதுனால அது மேகம் ஆயிடுறது. அதே மேகத்திலேருந்து அது பொழியும் போது மலையில் பொழியும் போது மலையில் சில சமயத்தில் பனிக்கட்டியாக நிற்கிறது. பனிக்கட்டியாக இருக்கிறது என்ன பண்ணுறது, கீழே இறங்கி வரும்போது மேகமாக இருக்குது, மேகத்திலேருந்து பனிக்கட்டியாகிறது, அதுலேருந்து உருகி ஆறாக போகிறது, அப்படி போய் சமுத்திரத்தில் கலக்கிறது. இல்லை ஏரியிலையோ குளத்துலையோ குட்டையிலையோ கிணத்துலையோ விழும்போது அங்கங்கே அதுவாக இருக்குது. எங்கே இருக்கோ அதுவாகவே அது மாறிடுறது, அந்த ஷேப்பில் மாறிடுறது. ஆனால் சூரியனுடைய ஒரு கதிருடைய பிரபாவத்தினால அந்த தண்ணி ஆவியாகி மேலேயும் போயிடுறது இல்லையா. அது மாதிரி இந்த தண்ணீர்கிட்டேருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க, நீர் ரொம்ப எல்லாருக்கும் உபயோகமானது, அது இயற்கையில் சுத்தமானது, மனசுக்கு திருப்தி கொடுக்கறது, மனுஷால தூய்மைப்படுத்துறது. அது மாதிரி நம்ம மனசுத்தையும் சுத்தமாக வச்சுக்கணும், எல்லாருக்கும் திருப்தி அளிக்கணும். நம்முடைய பார்வை, உபதேச மொழிகள், நம்முடைய பிஹேவியர் எல்லாமே தண்ணீர் எப்படி எல்லாருக்கும் அத்தியாவசியமான நண்பனாக இருக்கிறதோ அதுபோல நம்முடைய ஒரு தவமோ நம்முடைய செய்கைகளோ நம்முடைய இருப்போ எல்லாமே பிறருக்கு உபயோகப்படக்கூடியதாக அத்தியாவசியமானதாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி தண்ணீரை பற்றி சொல்கிறார். இதுக்கு மேலே வேறு என்னென்ன சொல்ல போகிறார் அப்படின்னு பார்த்தா, அவர் அக்னி, சந்திரன், சூரியன், புறா, பாம்பு, இப்படி மலைப்பாம்புன்னு சொல்ல போகிறார். இதை நம்ம வருகிற வாரங்களில் தொடர்ந்து நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அருணகிரிநாதர் முருகனை பிரார்த்தனை பண்றார். முருகனா அனுகிரகம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றதை விட எனக்கு குருவா அனுகிரகம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றார்.
அப்படின்னா அந்த குருவோட பெருமை, அவரோட அருளோட பெருமை நமக்கு தெரியுது. அந்த அருணகிரிநாதர் திருப்புகழ் பாடின அந்த திருவண்ணாமலையில் தான் 1929ஆம் வருஷம் காஞ்சி மகாபிரிவா தீப தரிசனம் பண்ணினாங்கிறத பார்த்தோம். அந்த தீப தரிசனத்தை முடிச்சுண்டு பெரியவா செங்கம், ஹரூர், தர்மபுரி, தீர்த்தமலை இதெல்லாம் யாத்திரை பண்ணிண்டு ஹோகனேக்கல் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. தர்மபுரிக்கு பக்கத்தில் இருக்கு ஹோகனேக்கல். காவிரி அங்கதான் என்டர் ஆறுது, தமிழ்நாட்டுக்குள்ள கர்நாடகாலேருந்து உள்ளுக்குள்ள வருது. அந்த நீர்வீழ்ச்சி, அந்த இயற்கை காட்சியெல்லாம் பார்த்தாலே மனசுக்கு நம்மள அறியாத ஒரு ஆனந்தம் ஏற்படும். முன்னமே சொல்லியிருக்கேன், பெரியவாளுக்கு இந்த இயற்கை காட்சிகள்லாம் ரசிக்கிறதுலயும் ரொம்ப பிரியம் அப்படின்னு. நாஸ்திகர்கள்லாம் கூட சொல்றாளோ இல்லையோ, ஈஸ்வரன்னா ஒத்துக்க மாட்டேங்கிற, இயற்கைன்னா ஒத்துக்கிற அப்படின்னா, அதாவது ஆன்மீகத்துல சொல்ற ஈஸ்வரன்கிறதும் நாஸ்திகத்துல சொல்ற இயற்கைங்கிறதுமே ஒண்ணுதான். முன்னமே பார்த்தோம், பஞ்சபூதங்களா பரமேஸ்வரனுக்காக தான் பஞ்சலிங்க கஷேத்திரம், அதுல ஒண்ணு திருவண்ணாமலை அப்படின்லாம் பார்த்துவே. அப்படின்னா என்ன, நிலமா இருக்கார், நீரா இருக்கார், நெருப்பா இருக்கார், காத்தா இருக்கார் அப்படின்னாலே இது இயற்கையா தானே இருக்காருன்னு அர்த்தம். அதனால ஆன்மீகத்துக்கும் நாஸ்திகத்துக்கும் ஒன்றும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. அவளோட வழியில அப்ரோச்சில் வேணா வித்தியாசம் இருக்கலாமே வழிய, அவளோட கொள்கையில தத்துவம் கிட்டத்தட்ட எல்லாம் ஒன்னாவே வந்துடுறது. அதனால இந்த இயற்கையை பார்த்து ரசிச்சாலே நம்மள அறியாத மனசு என்ன பண்ணுது, ஒரு சாந்தத்தை அடையிறது, அமைதி அடையிறது, நம்மள அறியாத ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படுறது. இதைத்தானே ஆனந்தோ பிரம்மே திவ்யஜானது, ஆனந்தம் தான் பிரம்மம், மனசு அடங்கணும், சாந்தமா இருக்கணும், அப்படி இருந்தாலே சந்தோஷம் ஏற்படும் அப்படின்னு தானே சொல்றோம். அதை இயற்கை காட்சிகளை பார்க்கறதுனாலையும் நமக்கு இருக்கு. அதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோகனேக்கல்ல அவ்வளவு ரம்யமா இருக்கும். அதனாலதான் பெரியவா எல்லாத்தையும் அதெல்லாமும் ரசிச்சுட்டே போறா, அதோட பெருமை எல்லாமும் காமிச்சுட்டே வரா. அப்படி ஹோகனேக்கல்லாம் பார்த்துட்டு மேகதாடு அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அதாவது கன்னடத்துல மேக அப்படின்னாக்க ஆட்டுக்கு பேர், சமஸ்கிருதத்துல மேஷம் அப்படிங்கிறோம், அவ மேக அப்படிங்கிறா. அந்த மேகதாடு அப்படின்னா ஆடுதான்ற காவேரி அப்படின்னு அர்த்தம். அங்க காவேரி எப்படி இருக்குன்னா இத்தினூண்டுக்கா இருக்கும், சின்ன ஒரு சாக்கடை போறாப்புல வாக்கியா போறாப்புல இருக்கும். ஒரு ஆட்டுக்குட்டி இந்த கரையிலேருந்து அந்த கரைக்கு தாண்டிடலாம், அவ்வளவு குறுகலா இருக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் மேகதாடு அப்படின்னு பேரு. அந்த மேகதாடுலாம் பெரியவா வந்து தரிசனம் பண்ணிண்டா. அதை பண்ணிட்டு 1930ஆம் வருஷம் வியாச பூஜைக்காக பூசமலை குப்பம்ங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. ஆரணி பக்கத்துல பூசமலை குப்பம் அப்படின்னு ஒரு வனாந்தரமான பிரதேசம், ஒரு காடு சூழ்ந்த இடம். அந்த காடு சூழ்ந்த இடத்துல ஏகாந்தமா பெரியவா இந்த வியாச பூஜை பண்ணி சாதுர்மாசியத்துல இருந்தா. அந்த சாதுர்மாசியத்துல இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு மடத்துல யானை, ஒட்டகம், சேனை பரிவாரங்களோட தானே பெரியவா யாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கா. அது அவாவா தங்கறதுக்கு 2 மாசம் அங்கேயே ஒரு இடத்துல இருக்கிறதுனால கொட்டாட்டெல்லாம் மட்டும் எல்லாம் பசுமாடு இருக்கிறதுக்கு, யானை இருக்கிறதுக்கு, குதிரை இருக்கிறதுக்கு, மனுஷா இருக்கிறதுக்கு எல்லாம் பண்ணி வச்சிருப்பாளே. கீத்து கொட்டா எல்லாம் மட்டும் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கு. ஒரு நாள் ராத்திரி என்ன ஆயிடுத்து, யானை கொட்டா நெருப்பு பிடிச்சுன்னு கொடுத்து. யானையே சங்கிலியால கட்டி போட்டு வச்சிருக்காரு யானைப்பாகன். அந்த கொட்டா தீ பிடிச்சுன்னு கொடுத்து அந்த உஷ்ணம் தாங்க முடியல யானையால. அது என்ன பண்ணிட்டு இந்த சங்கிலி அறுத்துன்னு ஓடி போயிடுத்து. கார்த்தால பார்த்தாக்க யானை கொட்டா சாம்பலா இருக்கு, யானையை காணும், சங்கிலி இருந்திருக்கு. யானைப்பாகன் தேடி 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 பார்த்தார். பார்த்துட்டு கடைசியில அந்த ஒரே காட்டு பிரதேசமா இருக்கு இல்லையா, தேடின்னு வரத்தே 5 கிலோமீட்டர் தாண்டி தேடின்னு வந்தா அங்க ஒரு குளம் மாதிரி குட்டை, காட்டுக்குள்ள தண்ணி நீர்நிலை இருக்கு. அதுல இந்த யானை போய் படுத்துட்டு இருக்கு. பாவம், அது இந்த உஷ்ணம் தாங்கல்ல, அதனால தண்ணியை தேடின்னு ஓடி போய் அறுத்துட்டு போய் ஓடி சங்கிலி அறுத்துன்னு ஓடி அந்த தண்ணியில கிடக்கு, அந்த மடுவில் கிடக்கு. இந்த யானைப்பாகன் என்னெல்லாமோ பண்ணி பார்க்குறது, ஏந்துன்னு வரமாட்டேங்கிறது. அப்புறம் பலர்வே வந்தா எல்லாரும் வந்து அதை என்னெல்லாமோ பண்ணி பார்க்குறா, இந்த தண்ணியை விட்டு வெளியில வரமாட்டேங்கிறது யானை. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அப்புறம் எல்லாருமே வந்து பெரியவாள்கிட்ட சொன்னான், யானை அப்படி 5 கிலோமீட்டர் தாண்டி அங்கே ஓடி போய் காட்டுல இருக்கு, குளத்துல படுத்துன்னு இருக்கு, வெளியில வரமாட்டேங்கிறது, என்ன பண்ணுன்னு தெரியல அப்படின்னு. பெரியவா உடனே சிரிச்சுட்டே தண்டத்தை தூக்கிட்டு நேரம் அந்த இடத்துக்கு வந்தா. வந்து பெரியவா அந்த யானையை கூப்பிட்டா. பெரியவாளை பார்த்தோன்னே அது வெளியிட ஆரம்பிச்சுது. உடனே பெரியவா அதை வெளியில மொள்ள வர சொல்லி அது வெளியில வந்து
பெரியவாள்கிட்ட கண்ணால தண்ணி விட்டு அது ஏதோ சொல்றது, அதோட லாங்குவேஜில் சொல்றது. அதாவது நம்மளாம் போய் ஈஸ்வரன்ட்ட பெரியவாள்கிட்ட குறையெல்லாம் சொல்லிக்கலையா, அது மாதிரி அதுவும் சொல்லித்து போல இருக்கு. நமக்கு வேணா புரியல, சர்வஜனான பெரியவாளுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். அது என்ன சொல்லித்தோ சொல்றதுன்னதோ அதை பண்ணித்தோ சொல்லித்தோ தெரியல. உடனே பெரியவா தடவி கொடுத்து டாக்டர்ஸை வர சொல்லி, அங்க பார்த்தா உடம்பெல்லாம் தீ புண்ணு பட்டிருக்கு, காயம் எல்லாம் பட்டிருக்கு. அதனால அது குளிர்ச்சிக்காக இப்படி தண்ணியிலேயே அமைங்கி இருந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் மருந்தெல்லாம் தடவை சொல்லி அதுக்கு வைத்தியம் எல்லாம் பண்ண சொல்லி எல்லாம் பண்ண சொன்னா பண்ணி அப்புறம் தான் அழிச்சுன்னு வந்து திருப்பி பழையபடி மடத்துக்கு கொண்டு வந்தா. யாரு கூப்பிட்டும் யானைப்பாகம் கூப்பிட்டும் வராதது பெரியவா சொன்னோன்னு, பெரியவாளை பார்த்தோன்னே உடனே வந்து அது கண்ணால தார விட்டுன்னு தன்னோட குறைய சொல்லி பெரியவாளோட கூட வருது. அப்படின்னா பார்த்தோம், தண்டலங்கிற இடத்துல ஒரு இடையர் பெரியவாளை பார்த்தோன்னே எப்படி பக்தி பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி மணலூர்பேட்டைங்கிற இடத்துல ஒரு மராட்டி சுவாமிகள் பார்த்தோன்னே எப்படி பக்தி பண்ணினார் அப்படின்லாம் பார்த்தோம். இங்க பார்த்தா ஏதோ மனுஷாலாம் தான் பக்தி பண்ணுவா அப்படின்னு இல்லை, எல்லா ஜீவராசிகளுமே பெரியவாள்கிட்ட பிரியமா இருந்திருக்கு, அவ அஹிம்சா மூர்த்தியா இருந்திருக்காங்கிறதுக்கு இது சாட்சி. இந்த பூசமலை குப்பத்துல யானை அப்படி இருந்தது. அது எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தவாள்லாம் ஏதோ கஜேந்திர மோட்சம் சீனை பார்க்கறாப்புல இருந்தது. ஓடி இருந்தாரே சுவாமி, கஜேந்திரன் ஆபத்துல மாட்டின்னு இருக்கான் அப்படின்னு வைகுண்டத்திலேருந்து அறக்க பறக்க ஓடி வந்தார் அப்படின்னு புராணத்துல சொல்ற முடியும். அது மாதிரிதான் இங்கேயும் அந்த காட்சி இருந்தது. ஒரு தரம் கும்பகோணத்துல இருக்கிறதே யானை கொட்டால என்ன எடுத்து பின்னால்தான் இருக்கும். ராத்திரி ஒரு பெரிய நல்ல பாம்பு வந்து பெரிய பாம்பு படம் எடுத்துன்னு சீர்றது. இதை பார்த்தோன்னா யானை இந்த மாடெல்லாம் பயந்துடும். பாம்பு சீறது பயந்துடுத்தோ, எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருக்கா. அப்ப இது நடந்திருக்கு போல இருக்கு. இது கத்த ஆரம்பிச்சிருது, யானை பிளிர ஆரம்பிச்சிருது. இதை கேட்டு யானைப்பாகன் ஏந்து வந்து பார்த்துட்டு, என்ன இந்த வேளையில யானை கத்தாதேன்னு பார்த்தா பெரிய பாம்பு படம் எடுத்துன்னு நிற்கிறது. இந்த யானை கத்தி எல்லாரும் எந்தன்னு பாம்பு பாம்பு அப்படின்னு கத்தினோன்னா எல்லாரும் சேர்ந்துன்னா பெரியவாளும் எந்தன்னு வெளியில வந்தா. வந்து பார்த்தா என்ன அப்படின்னா இல்லை பாம்பு வந்து கொடுத்து, அதனால இந்த யானை மாடெல்லாம் மிரண்டு கொடுத்து பயப்படுறது அப்படின்னு. பாம்பு அடிக்கப்படாது, பிசாத அதை இருங்கோ, சத்தப்படுத்துங்கோ, ஒரு விளக்கை ஏற்றி வைங்கோ, நல்லெண்ணெய் விளக்கு தானே போயிடும் அப்படின்னா பாம்பு அடிக்க விடலை. அதை இதெல்லாம் பண்ணினோன்னு பரிகாரம்லாம் பண்ணோன்னா அது போயிடுது. சந்திரசேகர குரு பகவான் சரண்யே. ஒரு வழியா எல்லாம் பாம்பு போயிடுத்துன்னு தோணித்து. சரி இப்ப எல்லாரும் படுத்துக்கலாம் அப்படின்னா நில கொள்ளாத இந்த யானை எப்படியும் அப்படியும் தவிக்கிறது, மாடு தவிக்கிறது எல்லாம் பண்றது. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்றா, அதுக்குள்ள இந்த பாகம் சொன்னார், இந்த மாட்டுக்காரெல்லாம் சொன்னா, அதான் பாம்பு தான் போயிடுத்து, இன்னும் என்ன பயம், இதெல்லாம் ஏன் பயப்படுறது அப்படின்னு. அதுக்கு பெரியவா சொல்றா, பாம்பு போயிடுத்து பயம் போகலையே இன்னும், அதனால நீ என்ன பண்ணு, அதுக்கு பயமும் போகணும்னா இந்த இடத்துலேருந்து இடத்த மாற்றிக்கட்டு அப்படின்னா. உடனே மாடெல்லாம் யானையெல்லாம் இந்த கொட்டாலேருந்து எடுத்து வேற இடத்துல கொண்டு கட்ட சொன்னா. கட்டினோன்னு எல்லாம் அமைதியாயிடுத்து. சர்வஜன் அப்படிங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் சாட்சி போல இருக்கு. நம்மளா இருந்தா ஏன் பாம்பு தான் போயிடுத்து, என்ன பயம், பாம்பு தான் போயிடுத்து என்ன பயம் அப்படிங்கலாம். பாம்பு போனா கூட பயம் உடனே கூட பாம்போடே போயிடுமா, பயம் இருக்குமோ இல்லையோ. அதனால அந்த பயத்தையும் போக்கணும். பாம்பை அந்தனை தள்ளினா மட்டும் போறாது, பயத்தையும் போக்கணும் அப்படிங்கிறதுனாலே போல இருக்கு பெரியவா இந்த கட்ட சொன்னா. அப்படிலாம் அவளோட சரித்திரத்துல பார்க்கணும். இப்படி யாருக்கு என்ன எப்படி என்ன தேவை எதனால அப்படிங்கிறது எல்லாம் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப சகஜமா இருக்கும். அது காரணம் அவ பிரேமஸ்வரூபமா இருந்ததுனால, அன்பே வடிவமா இருந்ததுனால எல்லாம் அவளுக்கு இது சுவாவமாவே இருக்கு. இப்படி யானைதான் என்னதான் மாடுதான் அப்படின்னு இல்லை. ஒரு நாய் ஒண்ணு 1927 வருஷத்துலேருந்து இவ யாத்திரை பண்ணிட்டு வரத்தே ஒரு நாய் ஒண்ணு பெரியவா கூடவே இருந்தது. அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, பெரியவா பல்லாக்குல போனா பல்லாக்கு கடியிலேயே போகும். பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்தாக்க மடியா இருந்தா அது என்ன பண்ணும், பெரியவா கிட்டக்கு வராது. அந்த யாத்திரையில யானை போகும்போது யானை பொறுத்தே 4 காலுக்கு அடியில நிழலுக்காக அதுக்கு அடியில போகும். இப்படி எல்லாம் சர்வ சகஜமா அங்க பழகின்னு இருக்கும் இடத்துலயே. அப்படியே இருந்திருந்தது. பெரியவாள் அந்த நாய்கிட்ட ரொம்ப பிரியம் காமிச்சுட்டு தான் பிட்சைக்கு உட்காரத்தே, நாய்க்கு ஆகாரம் போட்டாச்சா அப்படின்னு கேட்டுன்னு தான் உட்காருவா. இந்த நாய்கிட்ட அப்படி பிரியத்தை காமிச்சுருந்தா. அந்த நாயும் வரவாள்கிட்ட அவ்வளவு அறிவோடு நடந்துக்குமா. எல்லாரும் தரிசனத்துக்கு வரா அப்படின்னா இது தானே அந்த விலகி நிற்கும். எல்லாரும் ராத்திரி தூங்குறதே கேம்ப்ல இது சுத்தி சுத்தி தூங்காத காவ காத்துன்னு இருக்கும். இப்படி எல்லாம் கைங்கரியம் பண்றதுக்கு குரு சேவை பண்றதுக்கு
ஈஸ்வரன்ட்ட போய் கைங்கரியம் பண்றதுக்கு இந்த ஜென்மா தான் வேணும், இந்த ஜென்மா தான் வேணும், மனுஷனா தான் வேணும், பணக்காரனா தான் வேணும், இப்படிலாம் ஏதானும் லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்கான்னு ஒண்ணுமே இல்லை. அப்படி எல்லாம் கைங்கரியம் பண்ணியிருக்க இந்த நாய். அதில் ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா, பெரியவா ஏகாதசி அன்னைக்கு நிர்ஜலம், தீர்த்தம் கூட சாப்பிட மாட்டா. அப்படி பெரியவா சாப்பிடாத உபவாசம் இருந்தா அன்னைக்கு அதுவும் சாப்பிடாது. அந்த நாய்க்கு நீங்க என்னதான் போடுங்கோ சாப்பிடாது. பெரியவா பிக்ஷானத்துக்கு அப்புறம் நாய்க்கு ஆகாரம் போட்டாச்சா அப்படின்னா இது சாப்பிடுமே வழிய, பெரியவா பிக்ஷ பண்ணலைன்னா இந்த நாய்க்கு என்ன போட்டாலும் சாப்பிடாது. அப்படிலாம் ஒரு அறிவோடு இருந்திருக்கு, நன்றியோடு இருந்திருக்கு. அந்த நாய் அப்படி கூடவே இருந்தது அப்படின்னு சொல்லுவா. அந்த நாய் என்ன எடுத்து ஒரு நாளைக்கு யாரோ வந்த தரிசனத்துக்கு வந்த பையன் கல்ல எல்லாம் எடுத்து அடிச்சுட்டாலோ என்னமோ தெரியல, இது கொலைச்சுண்டு போயிருக்கு. நாயை கல்ல எடுத்து அடிச்சா அது கொலைச்சுண்டு பாஞ்சின்னு ஒரு மூலியம். இதை பார்த்தா எல்லாரும் பயந்து போயிட்டா. உடனே மடத்துல இருந்த நிர்வாகத்துல இருந்த ஒரு மேனேஜர்லாம் பார்த்தார், இது நாய்க்கு ஏதோ வெறி பிடிச்சி கொடுத்து இனிமே இது இங்க இருக்கக்கூடாது, எல்லாரும் கடிக்க வருது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இதை கொண்டு துரத்தணும். அப்படின்னா துரத்தினா அது போக மாட்டேங்கிறது. என்ன பண்ணியிருக்கா, ஒரு ஆள்கிட்ட சொல்லி ஒரு துணியால் அதை கண்ணை எரிக்கி கட்டி ஒரு 7-8 கிலோமீட்டர் தள்ளி கொண்டு போய் விட்டுட்டு வந்துட்டா. ஒரு காட்டுல ஊருக்கு வழியில கொண்டு விட்டுட்டா. அவ கொண்டு விட்டுட்டு இவ மடத்துக்குள்ள வரத்தே பார்த்தாக்க வாசல்ல நாய் நிக்கிறது. இவ கொண்டு விட்டுட்டு வண்டியில வரவாளுக்கு முன்னாலே அது ஓடி வந்துருத்தும். அப்புறம் இந்த விஷயத்த பெரியவாள்கிட்ட சொன்னோன்னு பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்றா, அதையும் கொண்டு விட்ட கண்ணை கட்டி அது இருக்காது, யாரோ வந்த குழந்தை எழுந்தாலும் யாரானு கல்லெடுத்து அடிச்சிருப்பா, அதனால அது கொலைக்கு போயிருக்குமே. இத்தனை நாள் இங்க இருந்திருக்கே, யாரையானு ஒருத்தர் கடிச்சிருக்கோ ஒழிச்சிருக்கோ குலைச்சிருக்கோ ஒன்றும் பண்ணலையே, அது பாட்டுக்கு அதோட கடமையேசான செஞ்சுட்டு இருக்கு, அதனால அதை கொண்டு விட வேண்டாம், இங்கேயே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் இன்னும் பிரியம் ஜாஸ்தி ஆயிடுத்து. எல்லாம் வரவாள்லாம் வேடிக்கை என்னன்னா, இந்த நாயோட புகழ் பிரசித்தமாயிடுத்து. பெரியவாளை தரிசனம் பண்றதுக்கு வருவாள், அந்த நாய் எங்கன்னு நாயும் பார்த்துட்டு போறாப்புல ஆயிடுத்து. அப்படி ஒரு நாயா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு ஜீவராசிகளா இருந்தாலும் யார்கிட்ட பூர்ணமான அன்பு இருக்கோ அங்க அதுகள்லாம் ரொம்ப வாத்சல்யத்தோட இருந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் தெரிகிறது. சோமாசி மார நாயனார் அப்படிங்கிற ஒரு நாயனார், 63 நாயன்மார்ல அவர் யாகம் பண்ணினார். யாகத்துக்கு பரமேஸ்வரன் வந்து ஆவிர்பாவம் வாங்கிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார். பரமேஸ்வரன் சண்டாள ரூபத்துல வந்தார் யாகசாலைக்கு. அப்படி வரத்தே 4 வேதத்தையும் 4 நாயா பண்ணிட்டு அழிச்சுன்னு வந்தார் அப்படி எல்லாம் சொல்றது. இதுல இருந்து தெரியுது, பரமேஸ்வரன் எங்க போனாலும் எந்த அவதாரத்திலையும் வந்தாக்க நாயா என்ன வருது அப்படின்னா வேதமே வந்துடுறது போல இருக்கு. தத்தாத்திரேயருக்கும் அப்படி சொல்றா, திருமாலை யாகத்திலையும் சோமாசிமாருக்கு வரத்தையும் பரமேஸ்வரன் இப்படி நாயை தான் அழிச்சுன்னு வந்தார் வேதமா அப்படின்லாம் சொல்ற. அதே மாதிரி இந்த அவதாரத்திலும் பெரிய அவதாரத்திலும் இப்படி நாயா இருந்தது. அப்பெல்லாம் 4ஆ இருந்ததே, இப்ப ஏன் 1ஆ இருக்கு அப்படின்னார். எல்லாம் முதல்ல 1ஆ இருந்தது தானே 4ஆ பண்ணினார் வேத வியாசர். அதனால பழையபடி 1ஆவே வந்துடுத்து போல இருக்கு. எல்லாம் ரொம்ப 4 நாயாவே வந்தா எல்லாரும் கண்டுபிடிச்சிட போறாளோ அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப ரகசியமா அது 1ஆவே வந்துடுத்து போல இருக்கு. காரணம் இது அத்வைத குருவா வந்ததுனால இதுக்கு 1 தவிர 2ஆவது தெரியாது. அப்படி இருந்த இந்த பெரியவாள்கிட்ட இந்த வேதமே வேதமாதாவே நாயா வந்ததோ என்னமோ தெரியாது. அப்படிதான் வந்திருக்கணும், இல்லைன்னா இவ்வளவு அறிவோட நடந்துக்குமா, இப்படி இல்லாம இருக்குமா, பக்தி ஸ்ரத்தையோட இருக்குமா, கைங்கரியம் பண்ணுமா. அப்படி நாயும் கூடவே இருந்தது. இப்படி நாயா இருக்கட்டும், அதுவா இருக்கட்டும், இதுவா இருக்கட்டும், எந்த ஜீவராசிகளா இருந்தாலும் பெரியவாள்கிட்ட போனா அவளையே சுத்தின்றே இருந்தது. எது வரைக்கும், அந்த நாய் காலமாற வரைக்கும் அங்கேயேதான் இருந்தது. இப்படி அத்தனை பேருக்கும் அத்தனை ஜீவராசிகளுக்கும் ஒரு விகிதத்தை பண்ணிட்டு வசந்த காலம் அதுதான் பெரியவா அந்த யாத்திரை பண்ணிட்டே வரா. அந்த யாத்திரையில இருக்கிறதே தான் பூசமலை குப்பத்துல இன்னொரு நிகழ்ச்சி. இந்த சாதுர்மாசத்துல இருந்ததுனால எல்லாரும் வருவா, வித்வான்கள்லாம் வருவா, பல பேர் வருவா இல்லையா. அதுல சங்கீத கோஷ்டி எல்லாம் ஒரு நாளைக்கு வந்திருந்தா. வித்வான்கள்லாம் வந்து பெரியவாள்கிட்ட பாடுறது எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அப்படி பாடிண்டே இருக்கிறது பெரியவா பூஜையில உட்காந்துருக்கா, அவள்லாம் உட்காந்து பாடிண்டா. பெரியவா திரும்பி பார்த்தா ஒருத்தர் பாடின்னு இருக்கார், வைஷ்ணவர், ஸ்ரீ வைஷ்ணவர், பட்டப்பட்டையா துவாதசநாமம் போட்டுன்னு ஒரு பாடிந்தார். பெரியவா கேட்டுந்தா. பூஜையெல்லாம் முடிஞ்சோன்னா அவரை கூப்பிட சொன்னா. கூப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் தனியா அவரை வர சொல்லி இவரை உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கிறது. அப்ப பாடினேல அந்த பாட்டை பாடுங்கன்னார். அவர் என்ன பாடினார், சிவதீக்ஷா பருள அப்படின்னு ஒரு சாகித்யம், அந்த பாட்டை பாடினார். பெரியவா சிரிச்சுட்டே, இதுக்கு அர்த்தம் தெரியுமான்னார். தெரியும் அப்படின்னு. எதுக்காக இதை ஸ்பெஷலா பெரியவா அப்படி சொன்னா அப்படின்னு, யாரோ ஒரு வித்வான் வந்தார், பாடினர், ஒரு பாட்டு பாடினர், இதை ஏன் ஸ்பெஷலா திருப்பி கூப்பிட்டு அவரை சொல்லி அனுப்பிச்சு கூப்பிட்டு திருப்பி பாட சொல்லி அர்த்தம் தெரியுமான்னு கேட்கிறேன்னு காரணம் இருக்கு. இதை பாடுறவர் துவாதசநாமம் போட்டுங்கிற பரம வைஷ்ணவர். அந்த பாட்டோ எப்படி இருக்கு அப்படின்னர், பரம சைவர் எழுதின பாட்டு.
ஒரு பெரிய சிவபக்தர், அவர் எழுதியிருக்க இந்த பாட்டு. அதுல பரமேஸ்வரனோட பிரபாவத்தெல்லாம் சொல்றார். அப்படி சொல்றதே அவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னர், அதுல ஒரு வார்த்தை வருது, சிவபக்தரா இருக்கிறதுனால வைஷ்ணவனை பார்க்க கூட மாட்டேன், சேர மாட்டேன்னு வருது. இந்த பாட்டு அதர் பாட்டுல வருது. இதை பாடுறவர் யாருன்னு, வைஷ்ணவனை பார்க்க மாட்டேன் சேர மாட்டேன்னு பாடுறவர் பரம வைஷ்ணவர். இந்த ஒரு கான்ட்ராஸ்டா இருக்கும் இல்லையோ, இதை ரசிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் பெரியவா கூப்பிட்டு திருப்பி சொன்னா. இது அர்த்தத்தை சொன்னோன்னு அவருக்கு சிரிச்சுட்டே சொன்னார். சொல்றதே பெரியவா சொல்றா, பத்தியா இதுல வைஷ்ணவனை பார்க்க கூட மாட்டேன்னு பாட்டுல இருக்கு. எழுதினவர் பரம சிவபக்தர் அப்படி எழுதியிருக்கார். ஆனா நீ அதை பாடுறது யாருன்னா பரம வைஷ்ணவன் பாடுற. இதுலேருந்தே தெரியறது இந்த பேதம்லாம் நம்மள்ட்ட இருக்கிற இந்த வித்தியாசம்லாம் போகணும்னா சங்கீதத்தால சுலபமா போக்கிட முடியும்னு தெரியறது. நீ ஏன் இந்த பாட்டை வர்றன்னு, உனக்கு அந்த ராகத்துல இருக்கிற ருச்சி, அந்த சாகித்யத்துல இருக்கிற பாவத்தை கூட நீ அர்த்தத்தை பார்க்கலன்னா கூட அந்த சங்கீதத்துல மயங்கிட்டதுனாலேயே வார்த்தை எப்படி இருந்தாலும் அதை உபயோகப்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு ரசிக்கிறாப்புல இருக்கு. இதுதான் சங்கீதத்தோட பெருமை. நம்மள்ட்ட இருக்கிற இந்த பேதம்லாம் போகணும்னா அந்த இசையில மயங்கிட்டோம்னா, இசையில மூழ்கிட்டோம்னாக்க நம்மள்ட்ட இருக்கிற இந்த வித்தியாசங்கள்லாம் போயிடுறது அப்படின்லாம் அவருக்கு சொல்லிட்டு, அதுக்காக உடனே அவருடைய வைஷ்ணவனை பார்க்க மாட்டேன்னா அப்படின்னு சொன்னதுனால அந்த சாகித்யகர்த்தாவை தப்பா புரிஞ்சுக்கப்படாது. அவர் தன்னோட ஏகாகிர பக்தியினால அப்படி சொல்லி இருக்கார் அப்படிங்கிறத வச்சுன்னு அந்த பாவத்தை நாம மதிச்சு நமக்கு இஷ்ட தேவதம் என்னவோ நம்ம சம்பிரதாயம் என்னவோ அதுல பிரியமா இருக்கணும். இந்த வித்தியாசம்ங்கிறது போகணும். இது வசத்தி, அது தாழ்த்தி, இது மட்டமா, அது இப்படி அப்படிங்கிற அந்த பேதம் போகணுங்கிறதுக்காக சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை பார்த்தா இது ரொம்ப நம்ம சொல்றதெல்லாம் இங்கே இந்த சுலபமா இருந்தது. அதனால பரம வைஷ்ணவனா இருக்கணும், நீ இந்த போய் சாகித்யத்தை பாடினோன்னு எனக்கு சந்தோஷமா இருந்தது, ஆச்சரியமா இருந்து, அதனால அதுக்காக திருப்பி பாட சொல்லி கேட்டேன் அப்படின்னு. இப்படி இல்லாம இருக்க அங்கேருந்து பெரியவா கிளம்பி அடையபலம்ங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. மகான் அப்பைய தீட்சிதர் அப்படிங்கிற பெரிய ஞானி, அத்வைதத்துக்கு பரம உபகாரம் பண்ணினவர். அந்த அப்பைய தீட்சிதரோட ஊர் தான் இந்த அடையபலம்ங்கிற ஊர். அந்த அடையபலத்துல பெரியவா சுவாமியை தரிசனம் பண்ணிட்டா. தீட்சிதரோட பெருமை அளவிட முடியாது. பல கிரந்தங்கள் எழுதியிருக்கார். அவர் இந்த கோவில், அடையபலத்துல கோவிலே அப்பைய தீட்சிதர் கட்டினதுதான். எப்படி அப்படின்னா, வேலூர்ல ராஜா இருந்தார். அந்த வேலூர் ராஜா இந்த அப்பைய தீட்சிதர் மேல ரொம்ப பரம பக்தி. அவரோட சிஷ்யனா வேலூர் ராஜா இருந்ததுனால தன்னோட குருவான அப்பைய தீட்சிதரை வேலூருக்கு அரண்மனைக்கு அழிச்சு அவருக்கு கனகாபிஷேகம் பண்ணினார். அந்த கனகாபிஷேகத்தை அந்த காலத்துல ராஜாக்கள்லாம் கனகாபிஷேகம் பண்ணுவா மகான்களுக்கெல்லாம். அப்படி வேலூர் ராஜா கனகாபிஷேகம் பண்ண அந்த கனகாபிஷேகத்துல வந்த பவுனை அத்தனையும் தான் உபயோகப்படுத்திக்கப்படாது, அது அத்தனையும் ஈஸ்வரார்ப்பணமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த கனகாபிஷேகம் பண்ணின பவுனால இந்த தன்னோட பிறந்த ஊரான அடையபலத்துல சிவங்கோவில் கட்டினர். அதுதான் அந்த சிவாலயம். அப்படி வசந்தது. அந்த சிவாலயத்துல தரிசனம் பண்ணிட்டு பக்கத்துல விரிஞ்சிபுரம்னு இருக்கு, விரிஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தா. இந்த விரிஞ்சிபுரத்துக்கு என்ன பெருமை அப்படின்னா, விரிஞ்சிபுரம் தான் சங்கீத மும்மூர்த்திகள்ல ஒருத்தரான முத்துசுவாமி தீட்சிதரோட பூர்வீகமான ஊர். அவ தாத்தா வெங்கடேஸ்வர தீட்சிதர்லாம் இந்த விரிஞ்சிபுரத்துல தான் இருந்தா. அதனால முத்துசுவாமி தீட்சிதர் பிறந்தது திருவாரூர்ல இருந்தா கூட அது எப்படி இல்லாம பிறந்தா, எப்படி மாறி வந்தா அப்படிங்கிறது முன்னாலேயே நாம பார்த்துருக்கோம். அந்த விரிஞ்சிபுரம்ங்கிறது முத்துசுவாமி தீட்சிதரோட விட அடையபலம் அப்பைய தீட்சிதரும் பிறந்தது இந்த விரிஞ்சிபுரத்துல தான். அவர் இருந்தது அடையபலமா இருந்தா கூட பிறந்தது விரிஞ்சிபுரத்துல. அந்த ஊர்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டா. முத்துசுவாமி தீட்சிதரோட மரகதவல்லி அப்படின்னு ஒரு காம்போதி இலக்கீர்த்தனம், அது பார்த்தா இந்த விரிஞ்சிபுரத்து அம்பாள் மேல பாடினதுதான் மரகதவல்லின்னு பேரு. அதை தரிசனம் பண்ணிட்டு காவேரி பாக்கம் வந்தா. காவேரி பாக்கம், ராணிப்பேட்டை, வாலாஜாப்பேட்டை இதெல்லாம் வழியால ஆற்காடுக்கு வந்தா. ஆற்காடுங்கிறது பெரிய க்ஷேத்திரம், ஷடாரண்யம் அப்படின்னு பேர் அதுக்கு. 6 காடு நிறைஞ்ச இடம் ஷடாரண்ய க்ஷேத்திரம். அதுதான் ஆற்காடு. ஆற்காடு அப்படின்னு சொல்றோம். அது என்ன அவ்வளவு பெருமை 6 காட்டுக்கு அப்படின்னா, 6 ரிஷிகள் தபஸ் பண்ணி வாசம் பண்ணின இடம். அந்த 6 ரிஷிகள் யாராருன்னு பார்ப்போம். பரத்வாஜருங்கிற ரிஷி, அந்த பரத்வாஜர் ஆசிரமம் அமைச்சிண்டு தபஸ் பண்ணின்ற இடம் அந்த ஊர் இப்போ புதுப்பாடி அப்படின்னு பேரோட இருக்கு. அந்த புதுப்பாடியில தான் பரத்வாஜ ஆசிரமம் இருந்தது. ஒரு காடு அது.
அந்த ஊர்ல சுவாமி இருக்கு. அந்த சுவாமி பரத்வாஜர் பிரதிஷ்டை பண்ண சுவாமி பேரு பரத்வாஜேஸ்வரர் அப்படின்னு பேரு. 2வது காடு அத்ரி மகரிஷி தபஸ் பண்ணியிருந்தது, அத்ரிவனம். அதை இப்போ குடிமல்லூர் அப்படின்னு சொல்றா. அந்த குடிமல்லூர் தான் அத்ரி மகரிஷி இருந்த இடம், அவர் இருந்த காடு. அந்த ஊர்ல சுவாமி பேர் அத்ரீஸ்வரர்னே பேரு. அதே மாதிரி 3வது அகஸ்திய மகரிஷி, அவர் தபஸ் பண்ணியிருந்த காடு, அது இப்போ காரக்காடு அப்படின்னு சொல்றா. அந்த காரக்காடுல தான் அகஸ்தியர் தபஸ் பண்ணியிருந்தார். அந்த ஊர்ல இருக்கிற சுவாமி பேர் அகஸ்தியேஸ்வரர் அப்படின்னு பேரு. 4வது வசிஷ்டர், வசிஷ்டர் ஆசிரமத்தோட தபஸ் பண்ணியிருந்தது இப்போ வேப்பூர் அப்படின்னு சொல்றா. இந்த வேப்பூர் தான் வசிஷ்ட ஆசிரமம், அதுல சுவாமி பேர் வசிஷ்டேஸ்வரர். 5வது வால்மீகி மகரிஷி, அவர் இருந்த தபஸ் பண்ணின இடத்துக்கு பேர் இப்போ விஷாரம் அப்படின்னு பேரு. இந்த விஷாரத்துல தான் வால்மீகி ஆசிரமம், சுவாமி வால்மீகிநாதர் அப்படின்னு பேரு. 6வது காடு காஷ்யபர்ங்கிற மகரிஷி, அவர் தபஸ் பண்ணி இந்த இடம் தான் நாவலா தோப்பு அப்படின்னு சொல்றா. அதுதான் கஷ்யபர் ஆசிரமம், சுவாமி பேர் கஷ்யபேஸ்வர். இப்படி பரத்வாஜர், அத்ரி, அகஸ்தியர், வசிஷ்டர், வால்மீகி, கஷ்யபர் அப்படிங்கிற 6 மகரிஷிகளும் 6 காட்டுல தபஸ் பண்ணி சுவாமியை உபாசிச்சிருந்ததுனால 6 காடு ஷடாரண்யம். அதான் இப்ப ஆற்காடுங்கிறோம். சரி, இந்த ரிஷிகளை இங்க வந்து தபஸ் பண்ணா அப்படின்னு காஞ்சிபுரத்துல காமாட்சி அம்பாள் தபஸ் பண்ணி பரமேஸ்வரனை கல்யாணம் பண்ணிண்டா அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. மாங்காடுல தபஸ் பண்ணி பரமேஸ்வரனை கம்பா நதிக்கரையில ஏகாம்பரேஸ்வரா உபாசிச்சு கல்யாணம் பண்ணிண்டா அப்படின்னு ஸ்தல புராணம் சொல்றது இல்லையா. இந்த காமாட்சிக்கும் ஏகாம்பரேஸ்வருக்கும் பங்குனி உத்தரத்துல திருக்கல்யாணம், காமாட்சி ஏகாம்பரேஸ்வர் திருக்கல்யாணம். இந்த திருக்கல்யாணத்தை தரிசனம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக இந்த 6 ரிஷிகளும் வந்திருந்தா. அப்படி காஞ்சிபுரத்துல காமாட்சி ஏகாம்பரேஸ்வர் கல்யாண தரிசனத்துக்காக வந்து இந்த 6 ரிஷிகளும் பக்கத்துல 6 இடத்துல அவ ஒரு ஆசிரமத்தை பரசாலையை மெச்சுண்டு தபஸ் பண்ணிண்டு அங்கேயே சுவாமியை ஆராதிச்சிருந்தது. அதுதான் இன்னைக்கும் நமக்கு க்ஷேத்திரங்களா இருக்கு. அப்பேற்பட்ட ஆற்காடு. இந்த ஆற்காடுல வந்து இந்த 6 ரிஷிகளும் தபஸ் பண்ணின பவித்திரத்துக்கு மேல பெரியவாளும் இங்க வந்து இந்த ஆற்காட்டுல வாசம் பண்ணியிருந்தா. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அருள் 10. சோதியே சுடரே சூழ் ஒளிவிளக்கே சோதியே சுடரே சூழ் ஒளிவிளக்கே சுரிகுழற்பனை முலை மடந்தை பாதியே பரனே பால்கொள் வெண்ணீற்ற பங்கயத்து அயனும் மால் அறியா நீதியே செல்வத் திருப்பெருந்துறையில் நிறைமலர் குருந்தம் மேவிய சீர் ஆதியே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதந்துவே என்று அருளாயே.
நிறுத்தனே நிமலா நீற்றனே நெற்றிக் கண்ணனே விண்ணுளோர் பீரானே ஒருத்தனே உன்னை ஓலமிட்டு அலறி உலகலாம் தேடியும் காணேன் திருத்தமாம் பொய்கை திருப்பெரும் தூரையில் செழுமலர் கூருந்தம் மேவிய சீர் அறுத்தனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அறுத்தனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதந்துவே என்று அருளாயே எங்கள் நாயகனே என் உயிர் தலைவா ஏலவார் குழலிமார் இருவர் தங்கள் நாயகனே தக்க நற்காமன் தனது உடல் தழல் எழ விழித்த செங்கண் நாயகனே திருப்பெருந்துறையில் செழுமலர் குருந்தம் மேவிய அங்கனாடியேல் ஆதரித்து அழைத்தால் அதந்துவே என்று அருளாயே கமலனான் முகனும் கார்முகில் நிறத்து கண்ணனும் நண்ணுதற்கு அரிய விமலனே எமக்கு வெளிப்படாய் என்ன வியந்தழல் வெளிப்பட்ட எந்தாய் திமில நான் மறை சேர் திருப்பெரும் கூரையில் செழுமலர் கூருந்தம் மேவிய சீர் அமலனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அமலனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதந்துவே என்று அருளாயே அமலனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதந்துவே என்று அருளாயே ஆனனா துடிகொள் நேரிடையாள் சுரிகுழல் மடந்தை துடிகொள் நேரிடையாள் சுரிகுழல் மடந்தை துணை முலைக் கண்கள் தோய் சுவடு பொடிகொள்வான் தழலிற் புள்ளிவோல் இரண்டு
பொங்கு ஒளி தங்கு மார்பினனே செடிகொள்வான் பொழில் சூழ் திருப்பெருந்துறையில் செழுமலர் குருந்தம் மேவிய சீர் அடிகளே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதெந்துவே என்று அருளாயே துப்பனே தூயாய் தூய வெண்ணீரு துதைந்து எழுது உளங்கொளி வயிரத்து ஒப்பனே உன்னை உள்குவார் மனத்தின் உருசுவை அளிக்கும் ஆரமுதே செப்பமாமரை சேர்த்திருப்பெருந்துறையில் செழுமலர் குருந்தம் மேவிய சீர் அப்பனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதெந்துவே அருளாயே மெய்யனே விகிர்தா மேருவேவில்லா மெய்யனே விகிர்தா மேருவேவில்லா மேவலரு புறங்கள் மூன்று எரித்த கையனே காலார்காரனை காலால் காலனை காய்ந்த கடும் தளர்ப்பிழம்பன்ன மேனிச் செய்யனே செல்வத் திருப்பெருந்துறையில் செழுமலர் குருந்தமே வியசீர் ஐயனே அடியேன் ஆதரித்து செல்வத் திருப்பெருந்துறையில் செழுமலர் குருந்தம் மேவிய சீர் ஐயனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதந்துவே என்று அருளாயே முத்தனே முதல்வா முக்கண்ணா முனிவா முட்டு அறாமலர் பறித்து இறைஞ்சி முத்தனே முதல்வா முக்கண்ணா முனிவா முட்டராமலர் பறித்து இறைஞ்சி பத்தியாய் நினைந்து பரவுவார் தமக்கு பத்தியாய் நினைந்து பரவுவார் தமக்கு பரகதி கொடுத்து அருள் செய்யும் சித்தனே செல்வ
திருப்பெரும் துறையில் செழுமலர் கூருந்தம் மேவிய அத்தனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதந்துவே என்று அருளாயே. மருளனேன் மனத்தை மயக்கர நோக்கி மறுமையோடு இம்மையும் கெடுத்த பொருளனே புனிதா பொங்குவாள் அரவம் கங்கை நீர் தங்கு செஞ்சடையாய் தெருளு நான் மறை சேர் திருப்பெரும் துறையில் செழுமலர் குருந்தம் மேவிய சீர் அருளனேடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதெந்துவே என்று அருளாயே. திருந்துவார் பொழில் சூழ் திருப்பெரும் தூரையில் திருந்துவார் பொழில் சூழ் திருப்பெரும் தூரையில் செடும் மலர் குருந்தம் மேவிய சீர் இருந்தவாறு எண்ணி ஏசரா நினைந்திட்டு என்னுடைய எம்பிரான் என்று இருந்தவாறு எண்ணி ஏசரா நினைந்திட்டு என்னுடைய எம்பிரான் என்று அருந்தவான் நினைந்தே அருந்தவான் நினைந்தே ஆதரித்து அழைத்தால் அலைகடல் அதனுளே நின்று அருந்தவா நினைந்தே ஆதரித்து அழைத்தால் அலைகடல் அதனுளே நின்று பொருந்தவா கையிலை புகுநெறி இது பொருந்தவா கையிலை புகுநெறிது காண் பொருந்தவா கையிலை புகுநெறிது காண் போதராய் பொருந்தவா கையிலை புகுநெறிது காண் போதராய் என்று அருளாயே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல்.
ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணாக் கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தன் குணம் பரவி பூணாறு பணமுலையீர் புன்னூசலாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலேரோ ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.